ہو جائے اللہ کی قسم کم ہے. آپ قرآن مجید کو دیکھ لیں, قرآن مجید ہر 10, 5, 7 آیتوں کے بعد پھر توحید کو لیا. حل من الہ غیر اللہ الہ مع اللہ انا تصرفون. کہاں سے تمہاری عقل پھر جاتی ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے, کوئی الہ ہے, کوئی رب, کوئی الہ, کوئی معبود, کوئی حاجت روا, کوئی مشکل کشا انسان کا ماتھا کہیں ٹیکا جا سکے؟ حل من الہ غیر اللہ ہے. کیا اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا کوئی تعلق کے لائق ہے؟ اور اس کے ساتھ الہ مع اللہ. قرآن مجید نے یہ 2 ذہنی بت, یہ شرک کے 2 بڑے ستون, غیر اللہ الہ مان لینا, جس میں یہ سارے سابی, یہ مجوسی, یہ آتش پرست, یہ ہندو, یہ بھگوان رام کرنے والے, اپنے اپنے اوتار کرنے والے, اپنے یہ گوتم بدھ کے مجسمے بنا کے پوجنے والے, یہ سارے سکھ, یہ بوذی, یہ مسیحی, یہ مسیحی نہیں, یہ مجوسی, یہ سارے کے سارے حل من الہ غیر اللہ. اور وہ 2 اہل کتاب کے دشمن الہ مع اللہ. کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہو سکتا جس میں یہودی اور عیسائی مارے جائیں؟ کیونکہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں اللہ کا تصور تو ہے مگر وحدہ کا نہیں ہے. عزیر علیہ السلام کو, عیسیٰ علیہ السلام کو, مریم علیہ السلام کو, ان کو وہ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرا. سو قرآن مجید نے توحید پر رگڑ مانچ کیا, نکھار پیدا کیا, ہر قسم کے مشرک کا رد کیا. وہ جو غیر اللہ, اللہ کے سوا معبود لاتے ہیں ان کو بھی, اور جو مع اللہ اللہ کے ساتھ معبود لاتے ہیں ان کو بھی, اور پھر اس سارے شرک کے جو اثرات تہذیبی حوالے سے زمانوں کی طوالت کے باوجود مسلمانوں کے اندر تک آتے ہیں. الہ مع اللہ, یہ مسلمانوں کے اندر عیسائیوں اور یہودیوں کے شرک کے اثرات بد آئے. یہ اللہ کے نور میں سے نور بانٹ کے ٹکڑے کر کے جو مسلمانوں کی جماعتیں اور فرقے اپنے معتقد میں, اعتقادات میں فساد لاتے ہیں, یہ الہ مع اللہ کی زد میں چلے جاتے ہیں. یہ اپنے بزرگوں اور نیک لوگوں کی, اور جو اپنے نظاموں کے اندر, اپنی جماعتوں کے اندر ہم نے بڑے بزرگ اور برگزیدہ, اور یہ پھر ان کا درجہ چڑھانا, ان کو اوپر لے جانا, ان کو حدیں کراس کروانا, ذات الالہ میں شریک کر دینا, یہ سارے کا سارا ریفلیکشن ہے, انعکاس ہے ان اہل کتاب کے شرک کا ان اہل اسلام کے اندر. آج ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی ذات میں سے ذات نکالتے ہیں لفظ بدل کر. سو قرآن مجید نے عقیدہ پر, اس کی پختگی پر, اس کی سدھار سنوار پر, اس کی رگڑ مانج پر, تاکہ نہ شفاعت ہو, نہ کوئی دخل ہو, نہ دخیل ہو, نہ کرنے والا ہو, نہ بھرنے والا ہو, نہ غیر اللہ ہو, نہ مع اللہ ہو, کسی قسم کا تصور نہ ہو. توحید کو اسلام نے پیوریفائی کیا. جب پیوریفائیڈ مسلم موحد ہو جائے تو اللہ کہتا اب میری شریعت کو کھڑا کر. تمکین للشریعہ, تمکین کے معنی شریعت کو مکان دو. مکانہ یمکن و تمکین کے معنی جگہ دینا, مکان دینا, کیونکہ شریعت تو سیٹ آف پرنسپلز ہے, قانونوں کا مجموعہ ہے, احکام ہے, اوامر و نواہی ہے, یہ کرو, یہ نہ کرو, ایسا کرو, ایسا مت کرو, اتنا کرو, اتنا نہ کرو, ان کے ساتھ کرو, ان کے ساتھ نہ کرو, اب کرو, تب نہ کرو. شریعت شرع کے اندر حکم ہے, نہیں ہے, تو پابند ہے, یہ کرے گا, وہ نہیں کرے گا. پابندیوں کے لیے تنفیذ چاہیے, تنفیذ کے لیے تمکین چاہیے, مکان, جگہ چاہیے. موحدو, عقیدہ والو, اگر تم نے شریعت کو جگہ لے کے نہ دی, اللہ کی قسم تمہارا خالی عقیدہ تم کو نہیں بچا. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ,
दीन मकान चाहता है, ईमान दिल मांगता है, इस्लाम आज़ा का डिमांड करता है, दीन कहता मुझे ज्यूरिस्डिक्शन दे। और मेरे भाइयों, दीन किसको कहते हैं? अल्लाह की कसम, दीन निजाम को कहते हैं, शरीयत को कहते हैं, कवानीन को कहते हैं, आकाम को कहते हैं, मनहियात को कहते हैं। अल्लाह का हुक्म हो, हलाल हो, हराम हो, अमल हो, ये प्रैक्टिकल फील्ड मांगता है। तमकीन लिशरियत, शरीयत कहती है ऐ मेरे मानने वाले, मुझे मकान लेके दे, ज्यूरिस्डिक्शन दे, दायरा कार दे, दायरा अमल दे, जहां मेरी तनफीज मुकम्मल हो। ये 70% हिस्सा 30% अकीदे का मान लिया, निखार लिया, सुधार लिया, संवार लिया, पढ़ लिया। उसके बाद चलो अब कुरान मजीद को, अल्लाह के दीन को, शरीयत अपने आकाम, अपने इतलाक़ात, अपनी तनफीज, अपनी इंपोर्ट मांगती है। उसके लिए जमीन होगी, कुर्रा अर्ज होगा, बसने वाले अफराद होंगे, उन अफराद के आज़ा होंगे, उन आज़ा पर इस्लाम आएगा। तू खाली ईमान ले जाएगा अल्लाह के पास। अल्लाह कहेगा मेरे बंदे, तेरा ईमान तेरे दिल में था, तेरा दिल मेरे सामने था, मेरा इस्लाम तेरे जिस्म पर आना था, तेरा जिस्म दुनिया के सामने जाना था। बोल, मेरे इस्लाम का नुमाइशी मुजाहिरा तूने कब किया? ओ गुलिस्तान कॉलोनी के नमाजियों, ईमान लेके जाना चाहते हो तुम अल्लाह के पास? अल्लाह की कसम, इस्लाम मांगता है अल्लाह तुमसे। इस्लाम मान लेने से, अमल करने से। अमल कब होगा? नीयतों के बाहर। नीयतें कहां होगी? दिलों के अंदर। दिल महल्ले ईमान, जिस्म महल्ले इस्लाम, कुर्रा महल्ले तनफीज़ शरीयत। सुन लो, समझ लो, अल्लाह की कसम, फैसले आसमानों से अल्लाह करेगा। कयामत को होंगे पाबंद, मैं भी हूंगा पाबंद, आप भी होंगे, सारे अहले हदीस पाबंद, सारे हम्बली शाफई पाबंद, मुसलमानों के मुनाफिक हुक्मरान पाबंद, मुसलमानों के मोमिन मगर गुंगे ईमान पाबंद। अल्लाह कहता है मेरे बंदे, तेरा दिल मान ले ईमान, तेरा जिस्म मान ले इस्लाम, कुर्रा अर्ज मान ले तनफीज़ शरीयत। 3 काम मुकम्मल करेगा तो हौज़े कौसर पे पानी मिले। हम क्या चाहते हैं? 2 से सॉरी बोल दे, तीसरा पक्का कर ले, पक्के अहले हदीस हो गए, आमीन कह लिया, रफ़ाइदैन कह लिया, गुलिस्तान कॉलोनी में आके मस्जिद में नमाज पढ़ ली, अल्लाह से कहा मेरा ना कोई इमाम है, ना कोई फिक़ा है, ना कोई दाता औलिया कुतुब अब्दाल है, बस तू ही मेरा अल्लाह रब रहमान है, मैं तेरा और तू मेरा, इससे आगे ना पूछ। अल्लाह कहता तेरा जिस्म, तेरा चेहरा, तेरा बदन, तेरा हाथ, तेरा कदम, तेरी जेब, तेरा दफ्तर, तेरी मंडी, तेरी तिजारत, तेरी मईशत, बोल। तेरा पाकिस्तान, तुर्किस्तान, मिस्र, यमन, शाम, ईरान, इराक, मेरी जमीन तेरे लिए मैंने बिछाई कि मेरी जमीन पर मेरे दीन को मकान दे, जहां दीन नाफिज हो, दीन का हुक्म चले, उसका यस हो, उसका नो हो, दीन डायरेक्टर हो, तो उस दीन की डायरेक्शन में अपना अमल मुकम्मल करे। अल्लाह की कसम, इस तक जब तक नहीं पहुंचेगा मुसलमान, तब तक अल्लाह मुसलमान को कभी कबूल नहीं करे। बात यह नहीं है कि जमाअत उद-दावा को खाली जिहादी फोबिया हो गया है। हमारे भाई ये समझते हैं कि जी तुम हर वक्त जिहाद की बात न किया करो, थोड़ा जिहाद से हट के भी बोला करो। हम कहते हैं आओ जरा हटो, तो कहां तक हटोगे? दिल तक ही रहोगे। दिल महल्ले ईमान है, दिल मस्तूर है, छुपा हुआ है, कल्ब के अंदर है। अल्लाह मान लेगा इसको। अल्लाह कहता मैंने अपना दीन भेजा है, इस्लाम भेजा है। इस्लाम के माना तेरा मानना, वो तेरा मानना तेरे 6 फुट के जिस्म पर होगा,
तेरे 10 मरले के मकान पर होगा और